In the last class, we studied how to test, how to find out whether glucose or starch is present in the leaves. Okay, next test is, let us do another activity to show that the starch in the leaf was made in the leaf itself, not from any other part of the plant. അതായത് ഇപ്പൊ ലീഫിലുള്ള അതായത് പേജ് നമ്പർ 87 ആണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ പേജ് തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ലീഫിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത്. ഇനി ഈ ലീഫിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ടേക്ക് എ പോട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം ഫോർ 24 hours. So take a potted plant. Potted plant means, what do you mean here? The plant that we have planted in the pot means, or in the cover and all, plastic covers and all, we will plant some small plants and all, isn't it? We know that big plants cannot be planted in pots and all. Only small plants only we will plant in the pot, because we know that the roots of that plant can move only within that pot. So that it will get a few minerals from that pot, isn't it? So small plants only we will plant in the pots. So take a plant that is planted in the pot and keep it in a room, dark room for 24 hours. ഒരു ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയ ചെടി എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ വെക്കുക, ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ, സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു റൂമിൽ വെക്കുക. Then, since the leaves do not receive sunlight, they will not be able to prepare food. We know that photosynthesis will take place only in the presence of sunlight. So in the dark room, there is no sunlight, so the plant is not able to make the food now. Did you understand what I said? Why should we keep in the sun in the dark room? We know that there is no sunlight in that dark room, so plant is not able to make food by itself because there is no sunlight. Even though we have poured water and we have added manure or any minerals and all, since there is no sunlight, that plant is not able to make food when it is in the dark room. ഒരു 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ മുറിയിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Then what happens? There will be no food left in the leaf. So ലീഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തു, ഇനി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് അരിയുണ്ട്, കറിയുണ്ട്, കറിക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും തീ കത്തിക്കാൻ വിറകോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല. സെയിം വേയിൽ, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും, ബട്ട് ന്യൂലി വി കനോട്ട് മേക്ക്, isn't it? ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ, അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റിന് നമ്മൾ വെള്ളവും മിനറൽസും ഒക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം, it is not able to make food because there is no sunlight. Okay, so by 24 hours or 30 hours, the food that is already prepared will be over. There will be no food left in the leaves. Then now cover the portion of the leaf with a strip of black paper. Put the plant in the sunlight for few hours. Take a black paper and cover the tip of the leaf. Leaf മൂടി കെട്ടിവ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് ലീഫ് മൂടി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക. അതായത് കറുത്ത പേപ്പർ വെച്ച് മൊത്തം മൂടി കെട്ടുക. മീൻസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, the leaf should not get any sunlight even though if you are keeping it out. നമ്മൾ പുറത്താണ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ നമ്മൾ മൂടിക്കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലീഫിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ പാടില്ല. ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൂടിക്കെട്ടി വെക്കണം. സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, now cover the portion of leaf with a strip of black paper. Put the plant in the sunlight for few hours. Pluck the leaf and test it for starch. In which portion of the leaf is starch present? In which portion is it not present? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലീഫിന്റെ ആ മൂടി വെച്ച ലീഫിനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അയഡിൻ സൊല്യൂഷനിലിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അയഡിൻ സൊല്യൂഷനിലിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീഫിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഏത് ഭാഗത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മീൻസ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിരുന്ന കവർ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച പോർഷനിൽ there will be no starch and the portion that is left out to free in the sunlight will have starch. Okay, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Take one potted plant, ഒരു potted plant എടുക്കുക,
keep it in the sunlight, in the dark room for 24 hours or 30 hours, then there is no possibility to get sunlight. So automatically the plant is not able to make food because the leaf is not able to make food because there is no sunlight. Sunlight illathathondu food undakkan pattathilla. Already store cheythu vecha food ellam theerum. Ee 24 hours allengil 30 hours nullil theerum. Then take a dark paper or thick paper, black color paper. The black does not allow the sunlight to pass it, isn't it? So ഈ ഒരു നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ മൂളിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി വെക്കുക. ബാക്കി ഭാഗം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് ചെടി എടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കുക. അപ്പം ഓർക്കുക, കുറച്ച് ഭാഗം ഇപ്പൊ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, ബാക്കി ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഡു ദ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ പേജ് 86 തന്നിരിക്കുന്ന അതില്ലേ, ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക, സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പോർഷനിൽ there is no starch and the place, the part of the or the portion of the leaf where it was getting sunlight will have a starch. Okay. The Juvana kutti, Juvana, what is that? Are you comfortable? Okay. So if starch is present wholly in its portion that was not covered, what do you conclude? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? Starch is made in the leaf itself. സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അല്ലാതെ സ്റ്റെമ്മിലോ റൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഫ്ലവറിലോ അങ്ങനെ അതർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ല സ്റ്റാർച്ച്. ഈ ലീഫിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണം. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായോ? യെസ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ശ്രീ വിഷ്ണു, വാസുദേവ്, നിജാദ്, അഫ്രോസിന്റെ നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? അഫ്രോസ് നോട്ട് അയച്ചു തന്നായിരുന്നോ? Afroz, did you send the note? അയച്ചോന്നോ? ക്ലിയർ ഇല്ല, ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വിട്. നോട്ട് ക്ലിയർ. Okay, Mr. Heaven, where is your note? Did you send the note? When? In the class group? Class group ലാണ് അയച്ചേ? Giovanna, what do you? അന്നേ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം അയക്കാതെ. ഹലീമ സെൻഡ് ആയില്ലേ മിസ്സേ? അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു. അതെന്നെ അങ്ങനെ പോയത് അനുസരണയില്ലാതെ തിരിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നാ? അറിയില്ല, ഞാൻ അയക്കുമ്പോ ഒരു ട്രാവലിലായിരുന്നു, അതാന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, today you send it. Okay, what about you, Halima? ഹലീമയുടെ മദർ എവിടെ ഉണ്ടോ? ഒരു പാഠം കൂടി എഴുതാനുണ്ട്. എത്ര? ഒരു പാഠം കൂടെ. മോളെ എത്ര ദിവസം വേണം മോൾക്ക് ഒരു നോട്ട് എഴുതാന്? മോൾക്ക് ഒരു ദിവസം, ഐ തിങ്ക് ഈ 6th standard students are having only four note, 3 periods in a day, isn't it? ഒരു ദിവസം 3 പീരീഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്ന് ഞാൻ ഈ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരാറില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിക്കുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടോ? നെവർ ഐ ഗേവ്. ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരാറേ ഇല്ല. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്ന ദിവസം നല്ലപോലെ എഴുതാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ? ഹലീമ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നല്ല മിടുക്കി മോളായിരുന്നു. വന്നപ്പോ എന്റെ മോക്ക് പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹലീമ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മോളത് പുറകോട്ട് പോകുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 2 weeks ആർ ഓവർ ഞാൻ ആ നോട്ട് തന്നിട്ട് അല്ലേ? 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു മോളെ, ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ? പിന്നെ ഒരു സാറ്റർഡേയിൽ ഇരുന്നാൽ മോൾക്ക് എഴുതാൻ പോട്ടെ, സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. സൺഡേയിൽ ഇരുന്നാൽ മോൾക്ക് എഴുതി തീർക്കാനുള്ള കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അത്. ടുഡേ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയരുതേ, കേട്ടല്ലോ മോളെ? അതുപോലെ ഹെവന്റെ നോട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഹെവൻ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഫോണിൽ. ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിയില്ല, പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അഫ്രോസിന്റെ നോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്.
സെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയല്ലോ അല്ലെ? നടന്നു വരുമായിരിക്കും നോട്ട്സുകളൊക്കെ അല്ലേ? എവിടെയാ നിന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞേ? പെരിങ്ങോത്തോ? നീലിരിങ്ങ. ആ നീലിരിങ്ങ നടന്ന് ചെറുപാറ. എന്റെ വീട് ചെറുപാറ എത്തണമെങ്കിൽ 1 മാസം വേണമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് നോട്ട് കിട്ടില്ല ഹെവനെ. ആ അയച്ചേക്കണം കേട്ടോ, മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ ഹലീമ അഫ്രോസ്, ജുവാന ഒന്ന് റീസെന്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ആരോമലിന്റെ ഒരു ലെസന്റെയും കൂടി ഉണ്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം അയക്കണം. ഓക്കെ, ശരി. So leaves also release water from the plant through its stomata. ഇനി പ്ലാന്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന്, ലീഫിൽ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. But through this tiny pores or tiny smalls, it leaves the water out also. ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. This is called transpiration. It helps in cooling down the leaves. It also another important function. As the water escapes from the leaves, the roots pull more water to compensate for its loss. We know that we will drink water. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലേ? കുറെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബോഡി അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വെറ്റിങ്ങിലൂടെയും യൂറിലൂടെയും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും അല്ലെ? നമുക്കറിയാവുന്ന ഡെയിലി നമ്മൾ എന്തോരം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? നോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവാപറേറ്റഡ്, മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിറ്റഡ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഹൗ? ത്രൂ സ്വെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ബൈ പാസിംഗ് യൂറിൻ ആൻഡ് ഓൾ. മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിലൂടെയും വിയർപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, ദെൻ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ വി വിൽ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കും. എന്നാൽ ഈ വെള്ളത്തിന് വയറ്റിൽ കിടന്നാൽ പോരെ? പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നേ? കുടിക്കും, അതിങ്ങനെ പോകും, വീണ്ടും കുടിക്കും, വീണ്ടും പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ? ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ, ലീവ്സ്, ദ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓഫ് ലീഫ് വിൽ ലീവ് ഔട്ട് ദ വാട്ടർ ഫ്രം ഇറ്റ്. അതിന്റെ ലീഫിലെ സ്റ്റൊമാറ്റോയിൽ കൂടെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകും. ഈ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഫിന് കൂൾനെസ് കൊടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ടിങ്സിനും കൂൾനെസ് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ അടുത്ത മരങ്ങളുണ്ട്, മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തണൽ തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരത്തിന്റെ ലീഫിൽ നിന്നും സ്റ്റൊമാറ്റോയിലൂടെ വാട്ടർ കംസ് ഔട്ട് മീൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം മഴ ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒഴുകുന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, വെരി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മീൻസ് വെരി ടൈനി പോർഷൻ ഓൺലി വരുന്നുള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഭാഗം അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വെൻ ദിസ് വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ദ ലീവ്സ്, അഗൈൻ ദ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൂട്ട് വിൽ സെർച്ച് ഫോർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ. നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, അതായത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ റൂട്ടിന്റെ പണി ചെയ്യും, പിന്നെയും വെള്ളം സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മണ്ണിലുള്ളത്. ഓക്കെ, it helps in cooling down the leaves. It also has another important function. As the water escapes from the leaves, the roots pull more water to compensate for this loss. This water brings with it important nutrients required by the plants from the soil. ഇപ്പം ഈ റൂട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ രണ്ടാമത് വെള്ളം അന്വേഷിക്കുന്നത്? വെൻ ഇറ്റ് സെർച്ചസ് ഫോർ വാട്ടർ, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് അഗെയിൻ മിനറൽസ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ സോയിൽ. ഈ വെള്ളം മണ്ണിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒപ്പം വേറെ മണ്ണിലുള്ള മിനറൽസും കൂടെ വരും അല്ലെ? അപ്പം പിന്നെയും മിനറൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റൂട്ട്സിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ വാട്ടർ. Transpiration plays an important role in the water cycle by increasing the moisture in the air. So this transpiration will help to transpiration will help to ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ. Bag B. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നോ മക്കളെ?
സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? യെസ്, ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. Let us demonstrate a simple experiment to show that transpiration takes place in plants. Take a medium-sized potted plant. Cover it with a polythene bag and tie its mouth at the base of the stem with thread. Mark this polythene bag A. Next to the potted plant, place an empty polythene bag and tie the mouth with a thread. Mark this polythene bag B. Expose this setup to the sunlight for an hour. After an hour, you will see that drops appear inside the polythene bag A. The polythene bag B does not show any water droplets in it. From this, we conclude that the leaves give out water vapors. Okay, did you understand anything? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ടേക്ക് എ പോട്ടഡ് പ്ലാന്റ്, അതായത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവിനായിട്ടാണ് ഒരു പോട്ടഡ് പ്ലാന്റ് എടുക്കുക. Then we have to cover it with a plastic cover. Then take another pot. ഇതെവിടുന്ന് അഫ്രോസിന്റെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന്റെ സൗണ്ട് ആണ്. അഫ്രോസ്, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. അർജുൻ ഓൾസോ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന്റെ സൗണ്ട് ആണെന്ന്. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ പോട്ടഡ് പ്ലാന്റില് നമ്മള് ഇലയെല്ലാം കൂടെ മൊത്തം മൂടി വെക്കുക ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിച്ച്. പിന്നെ വേറൊരു പോട്ട് എടുക്കുക, നോ പ്ലാന്റ്, അതിൽ പ്ലാന്റ് ഇല്ല, അതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിയിട്ട് മൂടി വെക്കുക. കുറച്ച് സമയം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെളിയിൽ വെക്കുക, അതായത് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കുക. പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ അവേഴ്സ്, ഒരു 1-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? അവിടെ ഈ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് കാണാം, അതായത് ആവിച്ച് വെള്ളം പറ്റി ജലകണങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ബട്ട് ദ pot that is covered with plastic cover means where there is no plant will have no changes. അതായത് ചെടിയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന പോട്ടില് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വെള്ളത്തും, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലീഫിൽ നിന്നും വാട്ടർ വിൽ എസ്കേപ്പ്, ആ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ അടുത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്ന് കെട്ടി വെക്കുക. ഒരു 1-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് കെട്ടണം. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിനുള്ളിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുള്ളി പോലെ കാണാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലീഫ്. ലീവ്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് റൂട്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, നമ്മൾ ചില സ്റ്റെംസിന്റെ ഒരു ഇതിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു, സ്റ്റെംസ് പ്ലാന്റിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ചില പ്ലാന്റുകളുടെ ലീഫ് ഓൾസോ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോം ദ ടെൻഡ്രിൽസ്. സോറി, ഈ പ്ലാന്റുകൾ നോക്കുക. ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടുപള്ളിയായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നതാണ്, പക്ഷെ നല്ല പൂവാണ് അല്ലേ? വെരി നൈസ്. ഇത് ഗ്ലോറിസ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ലീഫിന്റെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടോ ഈ വള്ളി, നമ്മൾ ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോവല്, പാവല് അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് എന്താ ഒരു വള്ളി പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടിനായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ടെൻഡ്രിൽസ്. See this one.
Okay, so if you examine a pea or a glorissa plant carefully, you will find that some of the upper leaflets are modified into tendrils. ചില പ്ലാന്റുകളുടെ, എല്ലാ പ്ലാന്റിന്റെ ഇല്ല, ചില പ്ലാന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലത്തെ ഗ്ലോറിസ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പീ പ്ലാന്റിന്റെ ഒക്കെ ലീഫിന്റെ അറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളി പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും, ചുരുണ്ടുകൂടി പോലത്തെ. അത് മറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ പാവലിന്റെയും പയറിന്റെ ഒക്കെ വള്ളി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ടെൻഡ്രിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, leaves are modified into tendrils. The tendrils coil around objects to give support to the plant. ഈ ലീഫിന്റെ അറ്റത്ത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടി അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധനം അത് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിക്കഷ്ണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റോ ഒക്കെ പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ അതിലിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടി അത് പ്ലാന്റിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് leaves are modified into spines. Spines means മുള്ള്. In cactus, leaves are modified into form spines. See here, cactus. കാക്ടസിന്റെ ഇതിൽ കണ്ടോ ലീഫിന് കൂടുതൽ ലീഫിന് പകരം കേൾക്കുന്നില്ല. ആർക്കാ കേൾക്കാത്ത ആളാരാണ്? കേൾക്കാത്ത ആള് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, അർജുനാണോ മോനെ കേൾക്കാത്തെ? പറഞ്ഞയാള് പിന്നെ മിണ്ടൂല. അന്നേരം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ശരി, ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പല പ്ലാന്റുകളുടെ ഇങ്ങനെ മുള്ളുകൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് സ്പെഷ്യലി കാക്ടസ് ആൻഡ് ഓൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഓരോ തരം കാക്ടസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തും. ഇതിലൊന്നും ഒറ്റ ലീഫ് പോലും ഇല്ല, മൊത്തം മുള്ളുകളാണ്. ഓക്കെ, മുള്ളുകൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ സ്പൈൻസ്. സി in cactus, leaves are modified to form spines. This reduces the loss of water from leaves. Spines also protect the plants from being eaten away by the grazing animals. Okay, these spines കൊണ്ട് two uses are there with the spines. First one is to prevent the loss of water. Leaves നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമാറ്റോയിലൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ, water is lost. But to prevent that, because in these plants only few leaves will be there. ഇലകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഇലകളൊക്കെ കുറവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് spines will help to prevent the loss of water. Then another one is it will help the plants to be protected by the other animals. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പശു, ആട്, മറ്റു പറയുന്നയാളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഫുഡ് ഒക്കെ ലീഫിന് പ്ലാന്റ് അതെങ്ങനെ? that thorns will do that work. ആ സ്പൈൻസിലെ അത് ഇലയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ കാക്ടസിൽ കുറച്ചൊക്കെ ലീഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒട്ടും ഇല്ലായികയില്ല. പക്ഷെ ലീവ്സ് വിൽ ബി ലെസ്, വെരി ലെസ്. മറ്റു പ്ലാന്റ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ലീവ്സ്. ഇനി ചിലതിലൊക്കെ ലീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തോൺസ് തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളും. ഇറ്റ് വിൽ ഡു ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലീവ്സ്. ഓക്കെ, say then spines also protect the plants from being eaten away by the grazing animals. What is the meaning of grazing animals? Animals which eat leaves. അതായത് നമുക്കറിയാം പശു, ആട് ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജീവികളൊക്കെ ഇലകളൊക്കെയാണ് തിന്നുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇലകളൊക്കെ തിന്നാതെ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്പൈൻസ്. നമുക്കറിയാം മുള്ളുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ പശുവിന്റെ ഒക്കെ നാവൊക്കെ മുറിയും തിന്നുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ. തൊട്ടാവാടി പോലെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, തൊട്ടാവാടി അവർ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തിന്നോളും, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഗ്രേസിംഗ് അനിമൽസിൽ നിന്നും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, തിന്ന് തീർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പൈൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ,
Next, flowers and fruits. The most attractive part of flowering plant is the flower. We know that. We all like flowers. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് some people they are very interested in growing flowering plants. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെടിയൊക്കെ നട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു പൂവെങ്ങാനും പറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒച്ചപ്പാടുമ്പോഴൊക്കെ ആക്കും അല്ലെ, ബിക്കോസ് ദേ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് മോർ ഫ്ലവേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദെയർ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ദ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവർ. അതിന്റെ ഫ്ലവർ ആണ്. കായ് എടാ ജസ്റ്റിസ് മോന്റെ കഴിക്കെന്താ പറ്റിയേ? എന്നാ മിനിഞ്ഞാന്നാണോ ഇന്നലെയാണോ അറിയത്തില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റിയത്? ചതവാണ് ഡോക്ടർ. ചതവോ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേന് റെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ? ഒരു പണി എടുക്കണ്ട, സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, ഇരുന്ന് കിടന്നുറങ്ങാം, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? ടേക്ക് കെയർ. എവിടെ തട്ടാതെ മുട്ടാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ശരി, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. കൈ മേളിലോട്ട് പൊക്കിയത് ഇപ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല. ഓക്കെ ശരി. So collect flowers of different plants. Do not pluck flowers from the plant. Pick only the fallen one. ഈ ചെറിയ പിള്ളേരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. എവിടെ പോയാലും എവിടുന്ന് പൂക്കൾ കണ്ടാലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലേലും അത് പറിച്ചെടുക്കും അല്ലേ? ആരോമലേ, ആതിരയുടെ ബ്രദർ ആരോമൽ പൂ പറിക്കാറില്ലേ? വീട്ടിലെ പൂവൊക്കെ പറിക്കല്ലേ? ഇനി പറിക്കല്ലേ? ഇവിടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പറിക്കല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് പ്ലക്ക് എനി ഫ്ലവേഴ്സ്. പൂ പറിക്കരുത്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ ഫോളൻ ഫ്ലവേഴ്സ്. നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് പെറുക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. We know that the flower of mango trees, it is different from the coconut trees leaf, coconut trees flower, and the rose flower is different from hibiscus, isn't it? Okay, pick only the fallen ones. Observe them. Do they differ in their size, shape and color? Yes. ഇനി നമുക്കറിയാം റോസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആർ ദർ. റോസ് കളർ ഈസ് ദർ, വൈറ്റ് വൺ ഈസ് ദർ, ക്രീം ഈസ് ദർ, pink color is there, isn't it? Yellow rose flower is there, isn't it? അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു സ്പീഷീസിൽ പെടുന്നതിന് തന്നെ പല കളറിലുള്ളതുണ്ട്, പല സൈസിലുള്ളതുണ്ട്. സ്മോൾ റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ, ബിഗ് വൺ ഈസ് ദർ, isn't it? ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലും അതിന്റെ കളേഴ്സ്, ഷേപ്പ്, സൈസ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. You can recognize a plant by its flowers. Most flowers have a sweet smell. The smell of some flowers is so strong that moths are attracted to them from long distance. Some flowers have no smell at all. Some have an unpleasant smell. Okay, almost all flowers are having smell, but not all. In some plants, flowers have attractive smell, very pleasant smell, very nice smell. Then in some flowers there will be very light smell, and in some flowers there will be no smell at all. In some flowers there will have a unpleasant smell, means bad smell. ചില പൂക്കൾക്ക് നല്ല മണമായിരിക്കും, നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റോസഫ്ലവർ പൂവിന്റെ ഒക്കെ മണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. പിന്നെ അതുപോലെ ജാസ്മിൻ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. Some are having very less smell. Some are having no smell at all. Some are having bad smell. ചില നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഈ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ, അതായത് വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 1-2 മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേനയുണ്ട്, ചേന നമ്മൾ അത് ആ മഴ 1-2 മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള ചേനയുടെ അത് പയ്യെ മുളച്ചു വരുമ്പോ അമ്മോ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരും തോന്നുന്നു. അതിന്റെ സ്മെല്ലിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് ബാഡ് സ്മെൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ we can identify the plant by seeing its flower. ഒരു ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഹൈബിസ്കസ് ആണ്, ഇത് റോസ് ഫ്ലവർ ആണ്, ഇത് ജാസ്മിൻ ആണ്, ഇത് മാംഗോ ട്രീയുടെ ആണ്, ഇത് കോക്കനട്ട് ട്രീയുടെ ആണ് ഫ്ലവർ ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. We will study it in the next class. Okay, today you have computer.
ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ? ശ്രീകുട്ടി മിസ് എടുക്കുമോന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടെ കയ്യിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഉണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീകുട്ടി മിസ് ഇന്ന് എടുക്കുമോ അത് ഇനി സാറ്റർഡേയിലേക്ക് മാറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ ഇനി ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് അല്ലേ, ആ സമയത്ത് 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കയ്യിലെടുത്തോ. ഓക്കെ. അർജുന്റെ മുടിയൊക്കെ മുറിച്ചില്ല. അർജുനെ നോട്ട് അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. ഒരെണ്ണേ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ.